Laws of sonometer. We know the fundamental frequency of vibrating string n is equal to 1 upon 2l square root t upon m. Using this formula, we write the three laws. We keep two terms constant and then we write the first law. Again we take the another two terms constants and write second law. Then we keep another two terms constant and write the third law. Suppose we take t and m are constant. When t and m are constant, this bracket is a constant. So n is equal to constant upon l. So therefore we write n inversely proportional to l by keeping t and m constant. According to this, we write a law n fundamental frequency of transverse vibration of attached string is inversely proportional to vibrating length. So n inversely proportional to l. If the tension and mass per unit length, that means m of the string, are kept constant. Similarly, we write the second law called as law of tension. Second law is law of tension. That means we are not keeping a tension constant. We are keeping L and M constant. If L and M are constant, then N proportional to square root T. If the L and M, that means mass per unit length of the string, are kept constant, the fundamental frequency of a transverse vibration of a attached string is directly proportional to square root of tension, that is square root of T. And last law, law of linear density. So here we keep L and T constant, and when you keep L and T constant, N inversely proportional to square root of M, that means mass per unit length. And according to that, we write the third law. M, mass per unit length, which is also known as linear density. We know the density is nothing but mass upon volume. So using that, mass is equal to volume into density. So M, mass per unit length divided by into density. M pi r square L is volume upon a length per unit, that means divided by L, into rho, that is a density. L get cancelled, which gives you the value of M. Substitute the value in the above formula, N inversely proportional to square root of M. When you substitute the value of M, that is pi r square rho, so N inversely proportional to square root pi r square rho. Pi is a constant, so according to an r square, you take r, 1 r outside the square root, N inversely proportional to r square root pi rho. Separate out the law, we get N inversely proportional to r when rho is a constant, and N inversely proportional to in a square root rho when r is a constant. R is a radius of a string, rho density of material of string. म्हणजे तीनही लॉ एकाच फॉर्म्युल्यावर आधारित आहे. तो फॉर्म्युला म्हणजे n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l स्क्वेअर रूट t अपॉन m. एका वेळेला दोन टर्म कॉन्स्टंट ठेवायच्या आणि राहिलेल्या तिसरी टर्म आणि फ्रिक्वेन्सी याच्यातलं रिलेशन लिहित जायचं. सोपे तिन्ही लॉ, फक्त फॉर्म्युला नीट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सोनोमीटर. सोनोमीटरवर तुम्हाला प्रॅक्टिकल आहे. साधारणतः 2 प्रॅक्टिकल आपण त्याच्यावर करतो. सोनोमीटरमध्ये एक लाकडी बॉक्स असतो, त्याच्या एका एंडला पुली असते, एक तार असते जी या ठिकाणी फिक्स असते. ही या 2 नी फेजेस, ज्याला म्हणलं या नी फेजेसवरून पास केलेलं असतं. हे 2 पत्रे असतात थोडक्यात, या पत्र्यावरून ती पास केली जाते. याच्या मधोमध एक कागदाचा तुकडा ठेवला जातो, त्याला पेपर रायडर असं म्हटलं जातं.
या तारेला ताण देण्यासाठी ही पुलीवरून गेल्यानंतर याला वेट मास लावलं जातं. मास लावतो म्हणजे वेट अटॅच करतो आपण, त्याला स्लॉटेड वेट असं म्हटलं. दिस इज जनरल कन्स्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर. दॅट मीन्स इट कन्सिस्ट ऑफ अ वुडन बॉक्स, a string which passes over the pulley to the one end of a string fixed to the sonometer box, to the other free end of a string slotted weight is attached. That string passed over the two नीफ एजेस. नीफ म्हणजे सुरीसारखे एजेस असतात, धारदार एजेस पत्र्याचे असतात, त्याच्यावरून हे पास केले जाते. बिटवीन दिस नीफ एजेस व्हॉट एव्हर द क्रिएटेड कॉल्ड ॲज ब्रिज, हे जे तयार होतं हा पूलसारखं तयार होतं, म्हणजे याला ब्रिज असंही म्हटलं जाईल. अँड पेपर रायडर इज प्लेस्ड ओव्हर द स्ट्रिंग. दिस इज अ कन्स्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर. टुमॉरो वी सी the uses of sonometer. Uses of sonometer. It is used to verify the laws of vibrating string. First use, verification of first law of vibrating string. First we write the first. What is the first law? If T and M are constant, N is proportional to L. What is N? Fundamental frequency of vibration of a string is inversely proportional to L, means length of string. For to verify this law, first measure the length of a wire, mass of the given wire, and determine mass per unit length, that means small m. पहिल्यांदा दिलेल्या तारेची लांबी मोजा, तिचं मास मेजर करा आणि त्या मासला लेंथने डिवाइड केलं की तुम्हाला मिळेल मास पर युनिट लेंथ, ती घ्या. सेकंड, अप्लाय सुटेबल टेन्शन टू दी वायर. वायरला एक ठराविक टेन्शन लावा. कीप पेपर रायडर ऑन दी वायर मिडवे बिटवीन दी ब्रिज. ब्रिजच्या मिडवेला तुम्ही हा पेपर रायडर ठेवा. ब्रिज म्हणजे काय? हा एक पॉईंट, हा एक पॉईंट, दोन ब्रिजेस झाले, याच्यामध्ये हा पेपर रायडर मधोमध ठेवायचा. टेक ट्युनिंग फोर्क ऑफ अ फ्रिक्वेन्सी N1, व्हायब्रेट द ट्युनिंग फोर्क अँड हेल्ड द स्टीम ऑफ द ट्युनिंग फोर्क इन कॉन्टॅक्ट विथ सोनोमीटर बॉक्स. म्हणजे हा जो तुमचा सोनोमीटर बॉक्स आहे, या सोनोमीटर बॉक्समध्ये हे तुमचे दोन ब्रिजेस आहे, ही वायर आहे, इथून ही झाली, पुलीवरून पास केली, इथं तुम्ही टेन्शन काहीतरी लावलं, फिक्स ठेवलं, ते बदललं नाही, इथं पेपर रायडर आहे. हा ट्युनिंग फोर्क घेऊन या ट्युनिंग फोर्कची स्टीम याच्यावर अशी टच करायची, उभी करायची. ज्यावेळेला तुम्ही हे करता त्यावेळेला हे व्हायब्रेशन्स या एअरला मिळतात, एअर थ्रू स्ट्रिंगला मिळतात आणि स्ट्रिंग व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होते. ॲडजस्ट द लेंथ बिटवीन द ब्रिजेस such that wire vibrate with maximum amplitude. ज्यावेळेला तुम्ही ट्युनिंग फोर्क टच करता त्याचे व्हायब्रेशन तारेला मिळतात. तारेला मिळाले की या तारेवर या ठिकाणी तुमची वेव तयार होते, अशी पुढं जायला लागते. ती वेव या ब्रिजपर्यंत येऊन थांबली किंवा आली की इथं अडथळा आहे, अडथळा आल्यामुळे ही माघारी फिरते आणि माघारी फिरल्यावर या दोन वेव एकमेकावर ओव्हरलॅप होतात. म्हणजे ही जाणारी वेव, ही आलेली वेव एकमेकावर ओव्हरलॅप झाल्या की तुम्हाला या पद्धतीचा स्टेशनरी पॅटर्न या दोन ब्रिजेसच्या मध्ये बघायला मिळतो. हा कधी तयार होईल? ज्यावेळेला याची फ्रिक्वेन्सी आणि ह्या वायरची व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी एकसारखी होईल, त्याच वेळेला हे तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि त्या केसमध्ये ही वायर मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनी व्हायब्रेट होते. समजा मी इथं थोडंसं मोठं काढून दाखवतो. हा P आहे तुमचा, हा Q आहे आणि याच्यामधली ही वायर तुमची मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनी ज्या वेळेला व्हायब्रेट होईल त्याच वेळेला दोघांची फ्रिक्वेन्सी, या तारेची व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी आणि या ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी एकसारखी असणार आहे. आणि हा मॅक्झिमम व्हायब्रेट झाला की याच्यावरचा पेपर रायडर मग व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होईल किंवा तो खाली पडेल. त्यानंतर या दोन ब्रिजमधलं तारेची लेंथ जी आहे ही मेजर करा.
ही लेंथ म्हणजे तुमची यल असेल, ती मोजायची. When the paper writer is thrown off, measure the length of wire between the bridges. Let it is a L1. Repeat the procedure by using the tuning forks having a frequency N2, N3 and so on. Every time measure the length of wire between the bridges. म्हणजे ह्या वरच्या स्टेप्स परत रिपीट करा. फक्त ट्युनिंग फोर्क दुसरा घ्या, नंतर तिसरा घ्या आणि प्रत्येक वेळेला पेपर रायडर खाली पडला किंवा मॅक्झिमम व्हायब्रेट झाला किंवा त्यावेळेची ह्या दोन ब्रिजेसमधली लेंथ मोजा, ज्याला L2, L3 हे नावं देत चला. हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्ही N1, L1 कॅल्क्युलेट करा, N2, L2 कॅल्क्युलेट करा, N3, L3 कॅल्क्युलेट करा. ते गुणाकार केल्यानंतर तुम्हाला असं आढळून येईल की हे सगळे गुणाकारांची किंमत एकसारखी आहे, म्हणजेच कॉन्स्टंट आहे. मग थोडक्यात आपण लिहू शकतो NL इज अ कॉन्स्टंट, सो N is equal to constant divided by L. So N inversely proportional to L. In this way we have to prove the first law. मग तुम्हाला लक्षात येईल की हा पहिला लॉ प्रूव्ह झाला. इथं आपण T आणि M कॉन्स्टंट ठेवू. Now we see the second law, vibration of a second law of vibrating string. सेकंड लॉ मध्ये काय, L आणि M तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवता आणि N प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन, म्हणजे टेन्शन तुम्ही बदलत जाता. L व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर, म्हणजे या दोन ब्रिजमधलं परत वेगळा काढतो फार झालं तर. हे अंतर तुम्ही आता फिक्स ठेवणार, हे अंतर तुम्ही बदलणार नाही. हे अंतर आता कॉन्स्टंट ठेवलं, हे बदलत नाही. आता हे फिक्स L राहील आणि इथं जे टेन्शन आहे पहिल्यांदा एकच अप्लाय केलं, त्या टेन्शनच्या वेळेला टेक अ ट्युनिंग फोर्क हॅव्हिंग अ फ्रिक्वेन्सी N1, ॲडजस्ट द टेन्शन अप्लाइड टू द वायर सो दॅट वायर व्हायब्रेट विथ मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड अँड पेपर रायडर इज थ्रोन ऑफ. मग काय करत गेला तुम्ही, एक ट्युनिंग फोर्क घेतला ज्याची फ्रिक्वेन्सी N1 होते आणि तो इथं प्रत्येक वेळा टच करत गेला. पाहिलं हा पेपर रायडर मॅक्झिमम व्हायब्रेट होतो का नाही झाला, इथं वजन वाढवलं. परत हा ट्युनिंग फोर्क व्हायब्रेट करून म्हणजे रबरावर आदळून याच्यावर असा उभा केला. परत पाहिलं पेपर रायडर व्हायब्रेट होतो का नाही झाला, परत वजन वाढवलं, परत प्रोसेस केली. जर पेपर रायडरचं मूळ जास्तीत जास्त व्हायब्रेट झाला, उड्या मारायला लागला किंवा खाली पडला, तर मग त्यावेळेचं हे जे टोटल आहे टेन्शन, ते टेन्शन लिहून काढलं T1, ही फ्रिक्वेन्सी N1, त्यावेळेला आलं टेन्शन T1. आता दुसरा ट्युनिंग फोर्क घेतला ज्याची फ्रिक्वेन्सी T2 आहे, परत ही प्रोसेस तशीच चालू ठेवली. मग कुठल्या तरी टेन्शन परत वाढवत गेलो, कुठल्या तरी टेन्शन T2ला परत हा पेपर रायडर मॅक्झिमम व्हायब्रेट होईल, जास्तीत जास्त उड्या मारायला लागेल. मग त्यावेळेची परत N2 आणि T2 लिहून काढ. रिपीट केली ही प्रोसेस तिसऱ्या ट्युनिंग फोर्कसाठी, या पद्धतीचे व्हॅल्यू काढत गेलो. हे झाल्यानंतर ह्या टीचा मी स्क्वेअर रूट काढला T1, या टीचा स्क्वेअर रूट काढला T2, याचाही काढला T2 3 आणि या दोघांचा भागाकार कॅल्क्युलेट केला. N1 डिवाइड बाय रूट T1, N2 डिवाइड बाय रूट T2, N3 डिवाइड बाय रूट T3. तर मला असं मिळालं की या सगळ्यांच्या किमती सारख्या आहेत, कॉन्स्टंट आहेत, एकसारख्या आहेत असं दिसून आलं, म्हणजेच ते कॉन्स्टंट होतं. सो N डिवाइड बाय रूट T इज अ constant and so N is equal to constant into root T, which indicate N proportional to root T. कधी when L and M are constant, हे दोन्ही ज्यावेळेस कॉन्स्टंट होते त्याच वेळेस. या पद्धतीने आपण when the pipe close at one end and open at both end, या वेळेच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काढल्या, त्याच्यानंतर त्यांच्या नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी काढत गेलो आणि त्या ठिकाणी आपण हार्मोनिक्स आणि ओव्हरटोन असे नावं देत गेलो. मग हार्मोनिक्स म्हणजे काय आणि ओव्हरटोन म्हणजे काय, हा डिफरन्स महत्त्वाचा आहे. हार्मोनिक्स काय, यूज टू इंडिकेट द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अँड ऑल इट्स इंटिग्रल मल्टिपल. जी पहिली फ्रिक्वेन्सी ती तिथून हार्मोनिक्स चालू होतं, त्या फ्रिक्वेन्सीला ज्या नंबरनी मल्टिप्लाय होतं तेवढे हार्मोनिक्स आपण म्हणतो. 2नी मल्टिप्लाय झालं तर सेकंड हार्मोनिक, 3नी
फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीनं मल्टिप्लाय झालं की थर्ड हार्मोनिक्स या पद्धतीने नावं देत जातो. ओव्हरटोन म्हणजे फंडामेंटल्स झाल्यानंतर येणारी जी फ्रिक्वेन्सी असते तिला पहिलं ओव्हरटोन, दुसरी येते तिला दुसरं ओव्हरटोन, तिसरी येते त्याला तिसरं ओव्हरटोन, म्हणजे सिरियली हे नावं देत चालतं. म्हणून म्हटलंय ऑल फ्रिक्वेन्सी विच आर हायर दॅन दी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. सगळे हार्मोनिक्स प्रत्येक वेळेला प्रेझेंट असतील किंवा काही वेळेला काही ॲबसेंट असतील. प्रत्येक वेळेला प्रेझेंट असतील असं नाही, पण ओव्हरटोन मात्र सलग ॲक्च्युअली प्रेझेंट असतात. त्याच्यामध्ये गॅप असत नाही. फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन एटसेट्रा. हार्मोनिकच्या बाबतीमध्ये कधी फर्स्ट ओव्हरटोन नंतर सेकंड ॲबसेंट राहू शकतं, थर्ड ओव्हरटोन येऊ शकतं. ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट ओव्हरटोन. सगळे हार्मोनिक्स हे ओव्हरटोन नसतात, पण सगळे ओव्हरटोन मात्र हार्मोनिक्स असतात. याच्या उलट आहे, कारण पहिल्या फ्रिक्वेन्सीला आपण हार्मोनिक्स म्हणतो, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला, त्याला ओव्हरटोन म्हणत नाही. त्यामुळं हा डिफरन्स आहे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज अ फर्स्ट हार्मोनिक आणि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इथं पहिलं ओव्हरटोन असत नाही. सेकंड हार्मोनिक्स इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. सेकंड ओव्हरटोन मे बी द थ्राइस और फिफ्थ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. हा इथे बदल करून घ्या. या पद्धतीचा ओव्हरटोन आणि हार्मोनिक्समध्ये बदल आहे. Bits. Production of bits. When two sound waves having same amplitude but slightly different frequency travel in same direction, interfere with each other, the intensity of sound varies from maximum and minimum periodically with time. म्हणजे इकडून एक साऊंड वेव्ह आले तर साऊंड वेव्ह लॉन्जिट्युडल कॉम्प्रेशन आणि रॅरिफॅक्शन त्याच्यामध्ये असतात. ही एक वेव्ह इकडून आली, इथं कॉम्प्रेशन आहे, इथं रॅरिफॅक्शन आहे. इकडून ही दुसरी वेव्ह आली, हे कॉम्प्रेशन आहे, हे रॅरिफॅक्शन आहे, पुढं परत कॉम्प्रेशन आहे. ही इकडून ट्रॅव्हल झाली. या ज्यावेळेला एकमेकाला भेटतील त्यावेळेला भेटल्यानंतर मधीच आवाज मोठा झालेला दिसेल किंवा मधीच आवाज कमी झालेला दिसेल. म्हणजे मॅक्झिमम इंटेन्सिटी किंवा मिनिमम इंटेन्सिटी असं अल्टरनेट, एकदा मॅक्झिमम मिनिमम असा आवाजाचा बदल तुम्हाला दिसून येईल. त्यालाच म्हटलं जातं फॉर्मेशन ऑफ बीट. बीट तयार होणे. जे मॅक्झिमम आवाज तुम्हाला बघायला मिळतील, जास्तीत जास्त आवाज ऐकायला मिळेल, इंटेन्सिटीचा आवाज ऐकायला मिळेल, त्याला म्हटलं जातं वॅक्सिंग. आणि जो काही मिनिमम किंवा काहीच आवाज येणार नाही त्याला म्हटलं जातं वॅनिंग. नावं फक्त बदलत गेले. जसं आपण क्रेस्ट आणि टफ म्हणतो ट्रान्सव्हर्स वेव्हमध्ये, मॅक्झिमम हे मिनिमम, तसंच आहे वॅक्सिंग आणि वॅनिंग. आता वन बीट म्हणजे काय? एक वॅक्सिंग आणि एक वॅनिंग, याला आपण म्हणतो वन बीट. जसं एक क्रेस्ट आणि एक टफ, याला आपण म्हणतो वन वेव्ह. ही झाली आपली वन वेव्ह. एक क्रेस्ट आला, एक ट्रफ आला. तसं एक वॅक्सिंग आणि एक वॅनिंग या दोघांचं मिळून होतं वन बीट. असे किती बीट्स तयार झाले? नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंद. एका सेकंदाला असे किती गट झाले? समजा 2च झाले, ती झाली त्यांची बीट फ्रिक्वेन्सी. एक वॅक्सिंग एक वॅनिंग मिळून एक बीट, एक वॅक्सिंग एक वॅनिंग मिळून हे दुसरं बीट. समजा एका सेकंदामध्ये असे 3 तयार झाले असते तर मी म्हणलं असतं बीट फ्रिक्वेन्सी इज 3. रिमेनिंग पार्ट वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर.